भास्कर होरां दी स्वै जीवनी का बड़ा कमाल का काम इन्हां ने कीता। लिखते ने जनरल गुल हसन नाल मुलाकात 16 जून 1970 ਨੂੰ कोठड़ी का दरवाजा खोलिया। लाहौर के शाही किले तो बाद होर अगली इन्वेस्टिगेशन ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ तो गार्ड कमांडर ने मैनू कपड़े पाउण ਨੂੰ आख्या। मैं उन्हीं दिन बिना कपड़ियां तो रिहा करदा सी। उसनूं मैं कहा सी कि मैं पाकिस्तान का बनिया कपड़ा नहीं पहनांगा। मैं गार्ड कमांडर नूं कह दिता कि मैं कपड़े नहीं पहने, जिथे मर्जी लै जाओ इदां ही जावांगा। वो बोलिया बेवकूफ, मैं तैनूं जनरल साहब के सामने पेश करना, क्यों अपने नाल मेरी भी कंबख्ती लियाउंदे हो। चुपचाप कपड़े पहन लवो वरना मैनूं सख्ती करनी पैनी है। मैं कंबलों की तह थल्लों मैं उसनूं वो पजामा ते कुड़ता कढ़ के दिखाया जो हत्थी मैं पाड़ के तार कर चुका सी अपने कपड़े। वो जां तां उसने जाके सूबेदार नूं रिपोर्ट कर दी। सूबेदार ने उस वक्त 65 ਦੇ ਵਿੱਚ कैद होए भारती कैप्टन रामपाल की वर्दी मैनूं पहनण लई भेज दी, जिसनूं मैं खुशी खुशी पहन लिया। कमीज़ के कालर के अंदर की तरफ रामपाल का नां ते नैशनल डिफेंस अकैडमी देहरादून की स्लिप लगी हुई सी। कपड़े पहनण तो बाद उन्होंने मैनूं हथकड़ी ला ली तो एक बार फिर इंटैरोगेशन चैंबर वाल लै तुरे। अज पता नहीं मेरा दिल क्यों धड़क रहा सी, पर मैं बड़े हौसले नाल अंदर गया। जनरल गुल हसन के सामने मेरे हत्थों तो हथकड़ी ते अखां तो पट्टी जदों उतारी गई तो मैं टेंशन होकर उसनूं फौजी सलूट किया, जिसका उसने बड़े प्यार नाल जवाब दिता तो मैनूं कुर्सी ते बहण नूं आख्या। जनरल गुल हसन बोलिया, वैल मिस्टर भास्कर, जिन्हां ने 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ एक दूजे ते गोलियां वराइयां चलाइयां वो भी वापस चले गए ने। इंशाअल्लाह तुसी भी चले जाओगे। फिर किस लिए अपनी जान के दुश्मन बन के अपने ते साडे लिए मुसीबत पैदा करदे हो? सच बयान क्यों नहीं दिंदे? जिन्ना सच बोलोगे उन्ना जल्दी तुहाडा छुटकारा हो जाएगा। 10 साल की सज़ा हुंदी है तो ये 7 साल तुहाडे किसी गिणती च नहीं आउणगे। इसलिए क्यों सब कुछ नहीं दसते, इत्थों अपनी जान छुड़ाउंदे। जानी उदों 7 साल हो चुके सी इसनूं मेरे ख्याल। तो तुहाडे ते मुकदमा चले जो तुहानूं सज़ा मिलनी है मिले, जिसनूं कट के तुसीं वापस अपने घर जाण दे लायक बनो। मैं आख्या, जनरल साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हो। अज गालबन 2.25 साल तो उपर हो गए ने मैनूं रहिंदिआं। 7 साल नहीं, सॉरी 2 साल हो गए सीगे। तो शाही किला लाहौर भी मैं रहा, उत्थे किसी ने हत्थ तक नहीं लाया। मैनू गिरफ्तार कराउण वाला अमरीक सिंह ते मेरा गाइड सुमंत सिंह भी उत्थे सन। उत्थे साडे लोकां दे बयान भी नोट किए गए तो सच्चाई नूं तोलण तो बाद कार्रवाई की गई। हुण तुसीं दसो कि मेरे वर्गा कमज़ोर जिस्म समान जिसने जुल्मो सुतम दे अगे कोशिश पाउण दी हिम्मत कर सकदा है? अज 1.25 साल हो गया इत्थों दे मेजर जदून साहब उही अटामिक एनर्जी कमिशन की रट लाई जाते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं। मैं जवाब दिता। जनरल बोलिया, फिर तुसी अटामिक एनर्जी के 2 अफसरां का क्यों ना लिया? उसने पूछा। मैं आख्या कि वो मैनू इस तरह तंग परेशान कर रहे सन। फिर मैं सोचा कि चलो जेकर झूठ बोल के मेरी जान छुटती है तो मैनू झूठ बोलने का की हर्ज है। झूठ बोलने तो बाद मैं बार बार यही आख्या कि मैनू सताउण कारण मैं झूठ बोलिया। ये अफसरां दा मेरे नाल कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। यही कहते रहे कि मैं उन्होंने नाल हमदर्दी रखदा तो उन्होंने बचाउण लई सब कुछ कर रहा। ये लोग उन्होंने ते जुल्म ढाउंदे रहे, जिन्हां दा मैं 2 का नां लिया सी, पर मैं अपने कमरे 'च बैठ के उन्होंने चीखां सुनदा रहा। तो जदों मैं इन्हां नूं ये सब करन तो रोकदा, ये मैनूं उल्टा मारन लग पैंदे। लिहाजा मैं उन्होंने दस्सिया कि मैं तो एवें झूठा मूठा इन्हां दा नां लिया, तो फिर भी ये ना मनदे। मैनू की मारो, मेरे किहड़े रिश्तेदार लगदे ने, तुहाडे पाकिस्तानी होणगे। ये 6 महीनों तो उन्होंने जुल्म कर रहे हैं। खुदा जाने हुण वो कित्थे ने, लेकिन इन्ना जरूर कहांगा ये नहायत बेअकली है। उन्होंने बेगनाहां नूं ये सताउंदे रहे ने। मेजर जदून मैनू खा जाण वालियां नज़रां नाल घूर रहा सी, क्योंकि जरनल उस वाल मुखातब होया तो जरनल गुल हसन मेजर जदून नूं पुछण लगा, तुसीं कद तों इसनूं इंटैरोगेट कर रहे हो? वो बोलिया, गालबन 1.25 साल तो उपर हो गया जनाब। ये सुनते सार ही जरनल गुल हसन ने अखां चढ़ाइयां तो बोलिया, ओए दले दे बच्चे, ये साला पिद्दी दे माफक इंसान जिस ते असीं एक थप्पड़ मारीए 3 दिन पानी नहीं मंगेगा, तुसीं उसनूं 1.25 साल दे लई बैठे हो। की हासिल किया इस तों? उही ढाक दे 3 पत। गल जिथे सी उत्थे रहीए। तुसीं काबल नहीं इसकी इंटैरोगेशन दे। इंटैलीजेंस के एडे वड्डे सेंटर के सरबराह की हैसीयत में तुसीं काम करो, ये तुहाडी औकात नहीं है।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫ਼ੌਰਨ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ 5 ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕੁਮਿਲਾ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਟਮੈਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੀਪ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫ਼ੌਰਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਗੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਜਰਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਭਾਸਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਜਰਨਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰਦ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੰਦ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ, ਬੇਫਿਕਰ। ਕੈਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਵਾਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖਟਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਕੈਦ ਦੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਓ ਮੀਆਂ ਭਾਸਕਰ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖਟਕ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਇਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਤਲ ਜਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। FC ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾਨੁਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਹੜਕਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਠਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਾ, ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਪੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਫਤਾ ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬਦਲਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੈਡਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗਾਰਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੇ, ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਿੜਕ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਾਲਾਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪੱਕੇ ਬਰਾਮਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਰਦ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਨੀ ਪਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੁਜਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਾਰਦ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਪੌਣ ਭਾਸਕਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਂ। ਸਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟਨਾ ਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਗਾਰਦ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਫਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸਮ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਬਟਮੈਨ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਜਨਾਬ, ਆਪ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਚੈਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਲੂਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲੂਕ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜਦੂਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ ਇੰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਗਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ 'ਤੇ ਫਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਗੁਲਬਰਗ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਗੁਲ ਹਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ। ਗਾਰਦ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤਰੀ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਬੈਲਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਨਿਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਅਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਲਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਅਗਿਆਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। FIC ਦੀ ਗਾਰਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਗਾਰਡ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਜਦੂਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਗੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ CNC ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਸੂਸ ਸੀ। ਬੜੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ CNC ਬਣੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ, ਬਨਿਆਨ, ਅੰਡਰਵੀਅਰ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਸਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। 7 ਵਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਗਾਰਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 14 ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਗਾਰਦ ਸੀ, 1 ਹਵਾਲਦਾਰ ਅਤੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਭਾਸਕਰ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਮਲਾ ਛਾਉਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਕਮਾਲ ਰਜ਼ਾ ਜਦੂਨ ਪੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਨੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਮਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਉਨੀ ਦਿਨ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲੂ ਖੋਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ। ਪਿੰਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਗਾਰਦ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀ 1 ਕਰ ਦਿੱਤੀ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਗਾਰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਗਾਰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਦੀ 3 ਟਨਰ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਗਾਰਦ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਬਲੇ ਆਲੂ ਖਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਰਟਰ ਗਾਰਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੰਢਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥਕੜੀ 1 ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੇੜੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 13 ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਡੋਗਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਆਰਟਰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਲਈ
ਆ ਜਾਂਦੇ, मैं ਪਰੇਡ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਦਿਲ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਅਟਕਦੇ ਕਿਲੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਟਕਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜਲਾ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ 32B ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਫਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਖੈਰ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਗੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੌਣਕ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ DSP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਹੱਥਕੜੀ ਉਤਰਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗੁਲ ਅਨਾਰ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਾਸਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਢਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਖਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਿਭਾ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਸਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾਣੀ ਕ੍ਰਾਸ ਏਜੰਟ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਮੈਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਮਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਵੀ ਜਾਵੋ, ਜਿਸ ਦੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਸ ਮਾਂ, ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਦਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਝੁੰਜਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਨ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਜਸੂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੁਰਾਨੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਸਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਗਾਰਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਛੱਡ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਢਲੇ ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਨਾਲ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਰਾਤ ਢਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਖੋਹ ਸਿੰਘ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾ ਮੌਸਲਾ ਬਣ ਕੱਟੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਊਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ। ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਝਾੜਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ, ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਦੱਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਗਵਾ। ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੀ ਮਨਸੂਈਅਤ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਵੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਸਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੇਜਾ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਾਲਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ। ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ tiwanaaradio.com ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 9876609655। ਖੈਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕੈਦੀ ਖੋਹ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਓਏ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖੋਹ ਸਿੰਘ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਪੰਡਤਾ, ਡਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਸੇ 'ਚ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 12 ਡਾਹਣੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਲ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਘੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ 12 ਟਾਹਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ 12 ਬੀਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਖੇਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਜੰਮਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਖਾਨਸਾਮਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ, ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ 12 ਬੀਟੀ ਖੇਡਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠਹਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਕੋ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੋ ਗਾਲਬ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਮਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਫਾ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਨਵੰਬਰ 1770 ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਇਤਫਾਕਨ, 17 ਨਵੰਬਰ 1770 ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਚਹਿਰੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੈਯਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਗੋਲਾ ਨਾਰ ਖਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਫਾ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਦਰੋਗਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 13 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਯੂਨਸ ਮਸੀਹ, ਜੈਕਬ ਮਸੀਹ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਮਣਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ, ਲੰਬੀ ਚੋਟੀ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 12 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਟੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ 596 FIU ਲਾਹੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਮੇਜਰ ਇਜਾਦ ਮਕਸੂਦ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਮਕਸੂਦ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ। ਟੇਡੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਟੇਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। 596 FIU ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੱਢੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਐਜਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਫੀਮ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕਰੇਟ ਪੇਪਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਸੂਸਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਦੋਸਤ ਮਹਿੰਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੇਜਰ ਐਜਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ 1 ਮਣ ਅਫੀਮ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਨਵੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਇਕੱਠੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। 12 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਾੜ੍ਹੀ, ਝੁਰੜੀਦਾਰ ਚਿਹਰਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮ ਉਸਦਾ ਢਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਮਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਣ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਆਇਆ ਕਿ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਬੈਰਕ ਉਸ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਤ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਮਰੀਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡੇਗੀ? ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ